जय सीताराम। भगवत प्रेमी मोर प्रिय दर्शक मंडली मानकु आज भिडियो रे पुणी थरे स्वागत। दर्शक बंधु मानकु आज प्रसंग रे आमे कहि रखुछु कर्मयोगी माने निजर कर्तव्य आउ अधिकार को किभली भाव मानि थांती। देखंतु बंधु माने आमे निजर कर्तव्य जिते करने को जाऊे अन्य को तार अधिकार दे दे आमे आमर कर्तव्य कले सेटा कौन ना कर्मयोग भली आचरित होता है। कर्मयोग से आचरणटा होता है। तेणु कर्मयोग जो आचरणटा होता है केमिति होता है आमे ठीक भाव आपको बुझा दरकार। आमे संसार भितर घर कर रहीछे पिता माता भाई बंधु कुटुंब मान सहित समस्त सहित मिसिकी चलुचे आमे किपरि भावे से कर्तव्यटा को पालन करवा। देखंतु बापा माँकर दायित्व नवा पुत्रर कर्तव्य, किंतु पुत्रर जो कर्तव्य है बापा माँ दायित्व नवा। तेणु से कर्तव्य गुड़िक निजे पाइबापी बापा माँ अधिकार रही। पुत्र जहाँ भी तांकर सेवा करिवो से सेवा पाइबार अधिकार बाप माँ रही। बाप माँ है अधिकार, पुत्र रहा कर्तव्य। जदि यही भली उभय उभय परस्पर भितर कर्तव्य आउ अधिकार परस्पर भावे निजे पाइबे आउ नेबे, बाप माँ अधिकार नेबे, पुत्र तार कर्तव्य पालन करिवो, ताहले से परिवार रे शांति प्रतिष्ठित हो। परिवार रे कौनसी प्रकार व्याघात सृष्टि होबनी, अशांति बा कलह सृष्टि होबनी। किंतु आज समाज रे से सब जिनस घटू नाही। कारण मनीष निजर कर्तव्य पालन करने को प्रस्तुत होनी, सबुले निजर अधिकार सब्यस्त करने को प्रस्तुत होची। यार कारण होची जे सेमानकर संस्कार अभाव। प्रथम से विभिन्न प्रकार संस्कार रे गढ़ी होई नथिबारु ए प्रकार असुविधार सम्मुखीन होउछंती, जद्वारा कि बापा माँ सेमानकर अधिकार पाई पार नहांती, पुत्र ता निजर कर्तव्य पालन करि पार नाही। तेणु आमे निजे सबुबले कौन करवा ना निजर कर्तव्य पालन कले कौन हम ना आमे सबुबले अन्यर अधिकारटा केते देखिबानी। आमे सबुबले निजर कर्तव्य कर चलिबा, अन्यर कर्तव्य केते देखिबानी। अन्यर कर्तव्यटा को देखिले कौन हम ना आमे सबुबले कर्तव्यच्युत हो जावा, कर्तव्य आमर विच्युत घटिबो। तेणु विच्युत घटले कौन हम ना आम सबुबले पाप गुड़िक आचरण हो। केमिति ना देखंतु आमे अन्य किए कौन करुच्ची से जिनटा देखिबानी, किए भूल करू ठीक करू। आमे जदि कहवा सेमाने से भली करुछन्ते आमे से भली करिबा, सेमाने मद पिउछन्ते आमे मद पीबा, सेमाने चोरी करुछन्ते आमे चोरी करबा, सेमाने तो बहुत भल भल लोक एई भला खराब करुछन्ते आमे काहे न करबा। एई जिनिस गुडा जदि मनुष्य सबले भाबिबो समाज रे जे सेमाने करुछन्ते आमे आमर करबा, ताहले मनुष्य सबले कर्तव्यच्युत होइबो। तेणु अन्यर कर्तव्य को आमे केतेले देखिबानी। तेणु आमे सबले कोना निजे कर्तव्य करी चलिबा आउ अन्य को सेवा देबा। अन्य को सेवा देले कोना सेमानकर अधिकार आम उपर रहिबो। सबुबले कौन ना कर्तव्यटा होची अधिकार अधीन। जदि कर्तव्य होची अधिकार अधीन, जो माने अधिकार सब्यस्त करिवे सेमानक अधीन रे आमे रहिले आमे समूले कौन नम्र हो जावा, आम पाखरे अहंकार रहबनी। आमे जदि कर्तव्य करबानी सबुले अधिकार सब्यस्त करिबा। बर्तमान देखंतु गाँ गले विभिन्न प्रकार कार्यक्रम जो रोचे पर्वपर्वाणी आरंभ कर विभिन्न प्रकार धार्मिक कार्यक्रम जहाँ भी रोचे से जो सेवामूलक कार्य रोचे कौन ना रोषे करने आरंभ करी कि अन्य कौन प्रकार आसन पकड़ा आरंभ कर सब प्रकार कार्य आम आगवर हो कर्तव्य कर चलवा। वयोज्येष्ठ मान को केते लक्ष्य करवानी, से तो करना आमे कहीं करेंगे, आमे कहीं करवा से काम। तेणु वयोज्येष्ठ मान कर्तव्य होने अधिकार नेबे। आमे जेहेतु तांकठू सान आमे आम कर्तव्य कर चलवा, से आमठू अधिकार नेबे। किंतु आमे जदि भाबा से कहीं करना आमे करवानी, ताले से जगह विघ्न सृष्टि हो जाए, कौन कार्य शांति रे होई परिबो नाही। तेणु आमे सबुले कर्तव्यच्युत न होई कर्तव्य परायण होई रहिबा जदि, ताहले कौन हम आम निजर मंगल हबो, संसार रे परिवार मंगल हबो आ समाज भी मंगल हबो। सबुले आमे कर्तव्य परायण होई रहिबा। तेणु देखंतु बंधु माने ब्रह्मा मध्य निजे सबुले कहिसंती
ଯେ କ'ଣ ଦେବତା ଆଉ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ସବୁବେଳେ ପରସ୍ପର ହିତ ସାଧନ କରିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତେଣୁ ଦେବତା ଆଉ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଯଦି ପରସ୍ପର ହିତ ସାଧନ କରିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଆମେ ସେଇଟା କାମରେ ଲଗାଇବା ଦରକାର ନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି କହନ୍ତି ଯେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମିଥ୍ୟା ଜିନିଷ, ଏଇଥିରେ କିଛି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ, ଆର କିଛି ବାସ୍ତବତା ନାହିଁ। ଏହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ। କାହିଁକି ନା ଦେବତା ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପରସ୍ପରର ହିତ ସାଧନ କଲେ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେମାନେ କରିଚାଲିବେ। ତେଣୁ କେତେବେଳେ ହେଲେ ଅନ୍ୟ କାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଦେଖିବେନି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଅଛେ, ସୋସାଇଟି ଭିତରେ ଅଛେ, ଜଣକୁ ଆମେ ମନେକର ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ ବନ୍ଧକ ଦେଇଛେ, ତେଣୁ ତା ପାଖରେ ଆମେ ବନ୍ଧା ପକାଇଦେଲେ ଜିନିଷଟା। ଯେତେବେଳେ ଜିନିଷଟା ପୁଣି ତାଠୁ ରିଟର୍ନ ଆଣୁଛେ, ୱାପସ୍ ଫେରେଇ ଆଣୁଛେ, ସେତିକିବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସେ ଲୋକ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହୁନି କି ଜିନିଷ ସହିତ ଆମର ଆଉ ସମ୍ପର୍କ ରହୁନି। କାରଣ ସେ ଜିନିଷ ଆମ ପାଖରେ ରହୁଛି, ଲୋକ ସହିତ ଆଉ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ସଂସାରର ଜିନିଷ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସଂସାରକୁ ଫେରିବା ଦରକାର। ସଂସାରରୁ ଯାହା ପାଉଛେ ଆମେ ସଂସାରକୁ ଫେରିବା ଦରକାର। ଫେରିଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ସେଇ ଜିନିଷ ସହିତ ଆମର ଆଉ ସମ୍ପର୍କ ରହିବନି କି ସଂସାର ସହିତ ବି ସମ୍ପର୍କ ରହିବନି। ଏଇଭଳି ଭାବ ରଖି ଆମେ ଯଦି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରି ଚାଲିବା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମ ପାଖରେ ଚିନ୍ମୟତାର ଜନ୍ମ ନେବ। ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଚିନ୍ମୟତା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ପରମାତ୍ମା ଶକ୍ତି ବା ଭଗବତ ଶକ୍ତିର ଅନୁଭବ ଆମକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେବ। ତେଣୁ ଅଧିକାର ଆଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ଦରକାର। ସଜାଗ କ'ଣ ରହିବା ଦରକାର ନା ଆମେ କେତେବେଳେ ହେଲେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ପଦାଘାତ କରିବାନି। ଆମେ ସବୁବେଳେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରାୟଣ ହୋଇ ରହିବା, ସବୁବେଳେ ସମାଜରେ ଆମେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରି ଚାଲିବା। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ପାଇଁ ଯେତେ କର୍ମ କରି ଚାଲେ ତାର କଲ୍ୟାଣ ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଯଦି ମଣିଷ ସିଏ କ'ଣ ନା କେତେବେଳେ ହେଲେ କାମନା ଆସକ୍ତି ହେବନି। କୌଣସିରେ କାମନା ଆସକ୍ତି ନ ହୋଇକି ସବୁବେଳେ ଯଦି ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରି ଚାଲିବ, ତାହେଲେ ତା ନିଜ ପାଇଁ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବେ କଲ୍ୟାଣ ସାଧିତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମଣିଷ କାମନା ଆଉ ବାସନାରେ ଆସକ୍ତି ହୋଇ କର୍ମ ଚାଲିବ, ସିଏ ଜୀବନ ସାରା ସେଇ କର୍ମରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହୁଥିବ। ସେ କର୍ମରୁ କେବେଳେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାର କେତେବେଳେ ହେଲେ ପରମ କଲ୍ୟାଣ ବି ହେବନି। ତେଣୁ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେଉଁମାନେ କର୍ମଯୋଗୀ ସାଧକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଫଳେଚ୍ଛା ଆଉ ଆସକ୍ତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଅନ୍ତି। କାମନା ବାସନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ସମାଜରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମରେ ଲାଗି ରହିଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମାନେ ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ସାଧିତ ହେବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ନିଜର ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବେ ମଙ୍ଗଳ ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ, କଲ୍ୟାଣ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମର ଏତିକି କହିବା କଥା ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଚାଲେ, କେତେବେଳେ କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥ ରଖି କୌଣସି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବ। ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ସମାଜରେ ଯେକୌଣସି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବ ସେଇଟା ତା'ର କଲ୍ୟାଣ ସାଧିତ ହେବ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ବଚନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟତା ରହିଛି ବୋଲି ଆମେ ଏଇଥିରୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟଟିକୁ ପାଳନ କରିବ, ସେତିକିବେଳେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇ କରିବ, କଲେ କ'ଣ ନା ପରମ କଲ୍ୟାଣ ସାଧିତ ତୁମର ନିଜର ହେଇଯିବ। ବ୍ୟକ୍ତିର ପରମ କଲ୍ୟାଣ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବେ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଦେବତା ଆଉ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପରମ କଲ୍ୟାଣ ହେବା କଥା ବ୍ରହ୍ମା କହିଛନ୍ତି, ଏଇ କଥାଟା କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଦେବଜନୀରେ ଯେଉଁମାନେ ଦେବତା ହୋଇ ରହିଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ। କାରଣ ପରମ କଲ୍ୟାଣଟା କାହିଁକି ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ? ମଣିଷ ହାତ ଗୋଡ଼ ଆଖି କାନ ନାକ ପାଟି ଅଛି, ଶରୀର ଅଛି। ସେଇ ଶରୀରରେ ସିଏ ତ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରୁଛି, ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ କରୁଛି, ସମାଜରେ ସବୁ ଭିତରେ ଯେହେତୁ ଭଗବତୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ସେବା କରୁଛି, ସେତିକିବେଳେ ମନୁଷ୍ୟର କ'ଣ ନା ପରମ କଲ୍ୟାଣ ସାଧିତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଦେବତାମାନେ ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ନା, ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେବା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ କ'ଣ ନା ଏଇ ଦେବଜନୀରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଯେହେତୁ ଦେବଜନୀରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଦେବଜନୀରୁ ମୁକ୍ତି ହୋଇ ସେମାନେ ପୁନର୍ବାର ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମକୁ ଆସିଲା ପରେ ଯାଇ ମୁକ୍ତି ହେବେ। ତେଣୁ ଦେବତାମାନେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆମର ପୁଣ୍ୟ ସରେଇ ଦେଇ ଆମକୁ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ କ'ଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ ନା ଆମକୁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ପୁଣି ସେବା କରି ମୁକ୍ତି ପାଇବୁ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମଣିଷ ଜୀବନଟା କେତେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ।
ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ପବିତ୍ର ମଣିଷ ଜୀବନ ଭିତରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଚ୍ୟୁତ କେବେ ହେଲେ ହେବା ନାହିଁ। ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସେବା କରି ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ ଆମେ ସଂସାରରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେବାର ମାର୍ଗ ପାଇବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ପୁଣି ଆମେ ଦେଖା ହେବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ସୀତାରାମ।